rate was 38, work of breathing was increased, SpO2 was 70% in the room air. I initially started with NRBM, later shifted to BiPAP. On CPAP, pulse rate was, that was mistake, 128 beats per minute. BP is 110/70, distal pulses palpable. Pulse rate was 128. On disability part, DCS was full E4, E5, M6, bilateral per moving all four limbs. GRBS is 212 milligram per deciliter. On exposure for temperature was normal. Vision was after. For the research, we started with O2 with NRBM, then I shifted to BiPAP. ABG taken, portable X-ray, call for portable X-ray, plan for ECG taken, blood investigations, saturation is improved with BiPAP, focus then bedside used to peripheral, plan for bedside used to peripheral vessels. Signs and symptoms: breathing difficulty, sweating, hemoptysis, and hematemesis. Bystanders doesn't give clear history of hemoptysis or hematemesis. And signs for tachypnea, increased work of breathing, desaturation, and tachycardia. Allergies: no non-drug allergies. Is taking tabacospirin 150 milligram OD since the CVA and tab atorva 40 milligram chest and tab metoprolol 12.5 milligram BD. Past medical history: is known case of DM, hypertension, and dyslipidemia. Recent history of COVID pneumonia. Discharged on negative on 27th November. He had history of CVA while on admitted for COVID pneumonia on 25th November. CVA left hemiptysis, right capsioganglionic infarct on acospirin since the last meal at 2 p.m. Then events leading: a 65-year-old gentleman with triple comorbidities, on his DM, hypertension, recent CVA, and recent COVID pneumonia, treated and discharged from other hospital, presented with sudden onset breathing difficulty. He had also history of mild fever and sweating for 1 day, and also gives history of hemoptysis and or hematemesis 2 episode after breathing difficulty. He had CVA on 25th November 2020, and he while admitted for the COVID. Then we focused that there was no B lines, no RWMA, LV is good, no RARV detectation, IVC collapse, ultrasound scan of peripheral vessel, there was no signs of DVT, and no vessel thrombosis. ECG was this. There was sinus tachycardia, and ABG shows high anemia, metabolic acidosis, and lactase was elevated, hypoxia is present. We plan for a CTPA to rule out acute pulmonary embolism. Case is specific of Arnold. Wasted injection heparin before CTPA since the tachypnea saturation. CTPA taken. CTPA shows segmental pulmonary embolism. Segmental artery filling defects noted in segmental arteries to bilateral lower lobe and left upper lobe. Hemoglobin was 9. Total glucose in was elevated. D-dimer were 1173 nanogram per ml. Diagnosis made us post-COVID acute pulmonary embolism in segmental artery, sepsis, recent history of CVA, T2DM, hypertension, DLP, started on injection, heparin, and steroids.
Hello, sir. Shaheen, finished? I finished, sir. Yes. Then what is the pathophysiology of pulmonary embolism? Pulmonary embolism due to the coagulation. In for patient who had risk factors like bedridden. And the basic that is the risk factors. And the basic pathology is the blood clots occurs when coagulation exceeds the removal by fibrosis. All means actually in our body the blood clot means coagulation happening, but the body itself removed by fibrinolysis. When this the imbalance occur, there will be chance of clot formation, and there will be formation of pulmonary embolism. And there are two entities, two types of pulmonary embolism. What are the two types of pulmonary embolism broadly? There are two classification, pulmonary embolism classification. There are provoked and unprovoked type. What do you mean by provoked? And what is what? Provoked there is risk factors. Yes, like long-standing yes, immobilization. yes, Then any history of cancer. yes. So solid tumors, solid tumors. Then estrogen-based medications. yes, yes, yes. Obesity. Then prolonged bed rest, Bed immobility, resting. means trauma, recent surgeries, like okay. Then there is another category known as unprovoked type, and for which category the recurrence is high in the next year? Provoked or unprovoked? Unprovoked. Unprovoked. Okay. Then the clinical features, history wise, and history wise, what are the clinical features of pulmonary embolism? Acute breathing, acute shortness of breath, and rapid breathing. And there will be hemoptysis. And there can be circulatory instability and hypotension. Hypotension, yeah, it can be there. Then what is the peculiarity of dyspnea of pulmonary embolism? Sudden in onset. Yes. Then there can be chest pain also. Dyspnea, chest pain also, yes. Which is in like a pleuritic nature. Yeah, pleuritic type of chest pain. But 50% of the patients with pulmonary embolism can present without chest pain. Okay. What is the location of chest pain? Yes. I don't know correctly. From clavicle to costal margin, anywhere in the chest. And the pain is increased with either coughing or breathing. Then what is the peculiarity of dyspnea? Sudden onset. Okay, you said correct. Then tachypnea. Actually, what is the difference of dyspnea of COPD and pulmonary embolism? What is the difference? How will you differentiate between these by examination? In COPD and expiratory time is increased. Actually, in pulmonary embolism, there will not be any auscultatory findings. In COPD and in pulmonary edema, we will get crackles or wheeze. But in dyspnea due to pulmonary embolism, we will not get any auscultatory findings. Then in most of the cases, there will not be any
chest X-ray findings also. Okay. Then what is the peculiarity of pain? There may be actually referred pain also. For pulmonary embolism. Yeah, pulmonary embolism. In basilar lung infarcts. Pulmonary embolism leads to lung infarcts. How? Blockage in the arteries, Yes. pulmonary arteries. It Yes. leads to Mm. it leads to like infarction. Infarction. In the lower, lung base infarction, And the it's, pain. diaphragmatic. Yeah. The pain is referred to shoulder. Then, what are the other clinical features in non-classical clinical features of pulmonary embolism? Syncope. Yeah. Yes. In very minute percentage of the cases, the patient may be presented with syncope, and acute altered acute confusion, and there might be new onset seizure presentation also. Okay. Why the patient presented with acute confusion in pulmonary embolism? Hypoxia. Yes. But we have to think about the pulmonary embolism in the setting of other clinical features like hypoxia, desaturation, and the patient desaturation is not explained with these other findings. Okay. Vague clinical features. Varying Yeah. clinical features. Yeah, these are the varying clinical features of P presentation. Then, on physical examination, what are the things? Physical examination. Patient tachypnea. Mm. Increase work of breathing. Yes. There can be desaturation. Then chest auscultate findings. There can be circulatory instability. In every Like, cases, there will be tachycardia. Sinus tachycardia can be. Okay. If the patient is presented with acute onset breathing difficulty, other features are matching, and the patient is having the heart rate of 82. Can you explain? Can you exclude pulmonary embolism with this pulse rate of 82? No, we can well score. Well score. Then well score അല്ല വേറെ ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. What is the scenario of this presentation? Any medication history? Okay. Beta blockers. The patient is with beta blocker like Metalar, XR, 25 mg, BD. Yes. In this scenario, we won't get the classical tachycardia. Okay. Then. Other chance for bradycardia associated with myocardial infarction. Yes. The other physical findings. Other physical. There can be cyanosis. Severe ആണെങ്കിൽ cyanosis. എന്ത് സൈനോസ്? പെരിഫറൽ Peripheral. Then physical examination. Physical. There is any
എന്താ പറയാ, in provoking type of pulmonary embolism, what is the means what is the common physical examination finding? Patient obese and DVT features swelling in What is the DVT feature എന്താ? swelling in calf Mm. and there can be tenderness in the calf. Unilateral limb swelling might be there, അല്ലേ? Yes. Then what is the risk factor of getting a unilateral limb swelling in a patient? Common. We are doing immobilization. Unilateral limb immobilization എവിടെ ഉണ്ടാവുക? Unilateral in case of fractures or there is orthopedic procedures like total knee replacement. Yes. Total knee replacement ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യും പേഷ്യന്റിനെ, കാരണം ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ if you are cellulitis. putting, yes, iatrogenic, if you are putting femoral catheter, the patient will be, the limb will be immobilized, like. And what is the Virchow's triad and the Virchow's triad? Hypercoagulability state, acidosis, blood stasis, hypercoagulability, stasis, പിന്നെ endothelial injury. Yes. Endothelial injury. Stasis, hypercoagulability and endothelial injury, അല്ലേ? Yes. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക? അതൊരു വിഷ്യസ് സൈക്കിളായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടുന്ന് തെറിക്കില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ശരി. പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് പത്തോഫിസിയോളജി. പിന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ നമ്മള് സയൻസ് ഓഫ് കോയാഗുലബിലിറ്റി, ഡി ഡൈമേഴ്സ്, അല്ല സാധാരണ ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഹീമോപ്റ്റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് ഉണ്ടാവില്ല, പേഷ്യന്റിന് മുമ്പ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ECG, ജസ്റ്റ് എക്സ്റേയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ABG ക്ലാസിക്കലി S1, Q3, T3 എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫൈൻഡിങ് ഡൈനസ്റ്റാക്കിക്കാർഡിയ. മോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫൈൻഡിങ് ഇത് സാധനമാണ്. പിന്നെ ECG, ABG ഫോക്കൽ ഒലിഗീമിയ. ABG ഫോക്കൽ എക്സ്റേ ഫോക്കൽ ഒലിഗീമിയ, ഫോക്കൽ ചില ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, പിന്നെ പൾമണറി ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പൾമണറി ഇൻഫാക്ഷൻ അവിടേക്കുള്ള വാസ്കുലാരിറ്റി ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൾമണറി ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എക്സ്റേയിലെ പൾമണറി ഇൻഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ഒപ്പേസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒപ്പേസിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഒരു പെരിഫറലി പ്ലേസ്ഡ് ഒപ്പേസിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. വേറൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, മറന്നോ? എന്താ പേര്?
കുറെ സയൻസ് ഉണ്ടാക്കി എൻട്രൻസിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹാംപ്ടൺ സംഭ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ശരി ശരി ശരി. പിന്നെ നമ്മള് എ ബി ജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം ABGയിൽ ഇങ്ങനെ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്, ആഗ്മ അല്ലെ, ഹൈ ആനോൺ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ്. പിന്നെ വിത്ത് എലിവേറ്റഡ് ലാക്ടേറ്റ്. പിന്നെ ABGയിലാണോ? പിന്നെ ഹൈപ്പോക്സിയ ഉണ്ടാവും. ഹൈപ്പോക്സിയ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോ ABG എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അതും കൂടെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ശരി. കാരണം നമുക്ക് ആ ഹൈപ്പോക്സിയ we cannot explain with any other things, and if there is hypoxia we have to do an ABG. And if the patient is maintaining saturation and the respiratory rate is like 35, 36, like 40, also we have to do ABG. ശരി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ECG പറഞ്ഞു, ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ABG പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ DVTന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. DVTന്റെ പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ അതിലെ ബാക്കിയുള്ള ഹിസ്റ്ററികളൊക്കെ എടുക്കണം. മീൻസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ട്രാവല്, റീസെന്റ് സർജറീസ്, പ്രൊലോങ്ഡ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ, ആൻഡ് ഈ ഫീമെയിൽസിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ മീൻസ് ഹോർമോൺ ഇൻടേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നത്തെ സംഭവം എന്താ, കുറെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്, കുറെ എന്താ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മീൻസ് സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വെൽ സ്കോർ. പിന്നെ പൾമണറി എംബോളിസം റൂൾ ക്രൈറ്റീരിയ. എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പെർക് സ്കോർ? ഇമേജിങ് വേണം എന്നുള്ള സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന്. Actually, the perk score is to rule out, to exclude the pulmonary embolism, അല്ലേ? ശരി. അറിയോ കമ്പണൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കമ്പണൻസ് what are the components of ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു. ഹോർമോൺ യൂസ്, ഈസ്ട്രോജൻ, malignancy, previous DVT, hemoptysis. എല്ലാം നോ ആണ്. നോ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ്, നോ സർജറി, നോ ഹോർമോണൽ യൂസ്, നോ ലെഗ് സ്വെല്ലിങ്. ഏജും പിന്നെ ഇതും കൂടി ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി പൾസ് റേറ്റും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും, ബാക്കി നോക്കുമ്പോ പറയാം. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മള് ബ്രാഡിക്കാർഡിയന്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ശരി. പിന്നെ ഇതോ വെൽ സ്കോറിന്റെ കഥ. വെൽ സ്കോർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. വെൽ സ്കോറിൽ ക്ലിനിക്കൽ സസ്പീഷൻ ഓഫ് DVT, നല്ല സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്. അതിന് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്നവര്. 3 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഡയഗ്നോസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ഹൈപ്പോക്സിയനെയും നമ്മളെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഒന്നും കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വേറെ ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്കോറിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ തന്നെ 3+3 അല്ലെ, DVT ഉണ്ട്, ഈ സാധനം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഹൈ സ്കോർ ആയി. 3+3 6 ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? മോർ ദാൻ 6 ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഈ 2 സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററിയും നമ്മളെ പിന്നെ സസ്പീഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെ ഈ സാധനം ഭയങ്കര പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തലയിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോകും, പേഷ്യന്റ് മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ വെൽ സ്കോറിൽ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ മോർ ദാൻ 4 weeks, മോർ ദാൻ 3 days in last 4 weeks. അങ്ങനെ within this surrounding 4 weeks. History of DVT or pulmonary embolism.
ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് ഹീമോപ്റ്റൈസിസും മാലിഗ്നൻസി അതിന് ഓരോ സ്കോറുകളും. മറ്റേ ഈ ലാസ്റ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റിനും പൾമണറി വീനസ് ത്രോംബോസിനും റീസെന്റ് സർജറിക്കും 1.5 ഈച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3+3. ഓക്കെ, ശരി. പിന്നെ ബാക്കി വെൽ സ്കോർ കുറെ ഉണ്ട്, കുറെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, 5-6 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കി വെക്കണം. പിന്നെ കുറെ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ, റിവൈസ്ഡ് ജനീവ സ്കോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സംഭവം ഉണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേഷ്യന്റിന്? പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സസ്പീഷൻ ഓഫ് പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഡി ഡൈമേഴ്സ്, പിന്നെ ഈ കൊയാഗുലേഷൻ പ്രൊഫൈല്, PT, APTT, INR, പിന്നെ ഈ ട്രോപ്പൈ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്, ഇമേജിംഗ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യല്? CTPA. The specific investigation of choice to diagnosis this PA CT pulmonary angiogram അല്ലേ? ശരി. പിന്നെ USG of leg to deviate. USG നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി we can rule out അല്ലേ? We can do the peripheral venous Doppler. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബൈഫേസിക് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണ്ടേ? ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് നമ്മളെ ബുക്കിൽ. എന്താണ് അൽഗോരിതം? ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷന്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. PE സസ്പീഷൻ, യെസ് PE സസ്പീഷൻ അൽഗോരിതം. അങ്ങനെ അറിയോ? ഏകദേശം ഫ്ലോ ചാർട്ട് അറിയോ? ഇല്ല. ചോദിക്കും, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സംഭവം. അത് നോക്കി വെക്കണം. ഡി ഡൈമറിന്റെ കഥകളൊക്കെ എങ്ങനെ? ഡി ഡൈമറിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് വാല്യൂ നോർമൽ ലെസ് ദാൻ 500 നാനോഗ്രാം ml ആണ് നോർമലി. കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെപ്പാരിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നുള്ളത് ഹെപ്പാരിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. മാസീവ് പൾമണറി എംബോളിസം ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്താ ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്യല്? സാധാ സാധനം മതി, സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനസ് അല്ലേ? സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാറില്ല, പുറത്തുനിന്നല്ലേ ചെയ്യല്? അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യലുള്ളൂ ത്രോംബോലൈസിസ്? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ശരി. ആക്ച്വലി ലങ് അൾട്രാസൗണ്ടിലൊക്കെ ഈ സാധനം പിന്നെ പൾമണറി എംബോളിസം നോക്കാന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആ കാര്യത്തില്. അറിയില്ല, ചെയ്യാറുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ നേരെ CTP ഓർഡർ ചെയ്യലാണ്. ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ CTP ഓർഡർ ചെയ്തല്ലേ? അതിൽ സബ് സെഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ കംപ്ലീറ്റ് മാസീവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? സെഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സെഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോവർ സെഗ്മെന്റിലും പിന്നെ ഒരു അപ്പർ ലോബിലും ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രം. പിന്നെ what is the difference of this massive and submassive pulmonary embolism? Massive pulmonary embolism can be fatal. Yalla, clinical features. When will you tell this pulmonary embolism is massive or submassive? പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. പെയിനല്ല, അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പറയാം. ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ബിപിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്തുണ്ടാവും? പേഷ്യന്റ് മാസീവില് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും, ലെസ് ദാൻ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ലെസ് ദാൻ 90 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 15 minutes. സബ്മാസീവിൽ എന്താ വെച്ചാൽ മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ഓർ നോർമൽ ഓർ നിയർ നോർമൽ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ബാക്കി 127 അങ്ങനെ 80 110 70 അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് മീൻസ് ഫോക്കസ് ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് പി? RARV dilatation can be there in P pulmonary embolism.
അങ്ങനെ RRB ഡയലറ്റേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഈ ഒരു പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് അത് ബാക്ക് പ്രഷർ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻ പാറ്റേൺ അല്ലേ. ശരി, പിന്നെന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ അൾട്രാസൗണ്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻ ദിസ് പിന്നെ പൾമണറി എംബോളിസം. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേ സാധനം കൂടി പറയാം, DVTന്റെ സാധനങ്ങളും പറയാം. പിന്നെ ആന്റി ത്രോംബോട്ടിക്, പിന്നെ തെറാപ്പി അല്ലേ, പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ മാസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ത്രോംബോലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെപ്പാരിനൈസേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ, ഡോസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ? ഹെപ്പാരിൻ 5000 യൂണിറ്റ്സ് IV. 5000 പറയാൻ പാടില്ല, അതിന് ഡോസ് ഉണ്ട്. kg 40 കിലോ ആൾക്ക് 5000 കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എത്ര mg/kg, എത്ര units/kg, അങ്ങനെ കൊടുക്കുക? 80 units/kg അങ്ങനെ 80 units/kg ബോളസ്. പിന്നെ ഇൻഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഈസിയാണ്. 80 units/kg ബോളസ് ഫോളോഡ് ബൈ 18 units/kg per hour ഇൻഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഒരു 50 kg ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 6-40 4000 units IV ബോളസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഒരു 720 മീൻസ് ഒരു 900 units/kg per hour ഇൻഫ്യൂഷൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതിന്, എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ APTT നോക്കണം? 6 hours. APTT 6 hours കൂടുമ്പോ നോക്കുക. അപ്പൊ ടാർഗറ്റ് APTT എത്ര വരണം? APTT 2 times above 2 times the നോർമൽ റേഞ്ച് അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ശരി, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ബുക്കിലുണ്ട് അതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ. പൾമണറി എംബോളിസം ഇൻഡെക്സ് സ്കോറിങ്, മോഡിഫൈസ് ഹീസ്റ്റിയ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്, ഇത്ര ഉള്ളു ആക്ച്വലി. പിന്നെ എംബോളക്ടമി ന്യൂവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ത്രോംബോലൈസിസ്, നമുക്ക് കത്തീറ്റർ ഡയറക്റ്റഡ് ത്രോംബോലൈസിസ് കൊടുക്കാം. നേരെ ആ റീജിയനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സാധനം കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട്, ഈ കത്തീറ്റർ ഗൈഡ് വയർ കയറ്റിയിട്ട് കത്തീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ന്യൂവർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. RTPS ഒക്കെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എംബോളക്ടമി പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര ഹൈപ്പോടെൻഷൻ സംഭവത്തിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ മീൻസ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് സർജിക്കൽ എംബോളക്ടമി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ന്യൂവർ സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ തന്നെ ഉള്ളു, ബേസിക്കലി അത്രേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി. അപ്പം ഹലോ സാർ, വേണു സാർ. സാറേ എത്ര മതി നിർത്താൻ നമുക്ക്. കാര്യം ഇവരാള് കുറവാണ്. ഇവർക്ക് what I seen like these people are not much interested in classes എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ക്ലാസിന്റെ പരിപാടി നമുക്ക് നിർത്താം ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക്സിൽ ഇവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, 4 പേരാണ്, മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട് കെയറിൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നും തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ്, മെയിൻ രീതിയിലൊക്കെ ക്ലീനിങ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതിനെക്കൊണ്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സസൈസസ്. അതിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് നാളെ മുതലുള്ള നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ടിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എന്നാണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്നേരം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കുറെ ചെലവുണ്ട്, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, സമയനഷ്ടവും പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. വൈ വി ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പല കാര്യങ്ങളും ഇവർക്കെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് താല്പര്യം. എന്തായാലും ഒരു ലഡ്ഡം നമുക്കത് പിന്നെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാനത് പ്ലാനിങ് ടുമോറോ മുതൽ ക്ലാസ് പിന്നെ ഹോൾഡ് ഫോർ പിന്നെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, വേറെ ഇതില് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരെ വേറെ ഒന്ന് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടുപേര് ടോട്ടലി സൈലന്റ് ആണ്, ഒരാൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെ തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം. വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. പിന്നെ നാളത്തെ മുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ വി ആർ ഹോൾഡിങ് ടിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ജെന്യൂൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നവരെ ഇനി എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങുകളും നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഫോർ ഷഹീൻ ആൻഡ് ദീപക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. യു ഹാവ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ദ ക്ലാസ്സസ് ഹിയർ. പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കേസോ ടോപ്പിക്കോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഓൺലൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ശരി സാർ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ.